अभिजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हस्तस्तु भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यात्मतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देजस्तैवं ब्राह्मणो विजस्तस्य देव असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो ज्ञातं ईषणन्निघाणां मैघाण सर्वलोकं मैघाण ॐ ग्रहोनि सुपरिपराको ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च शुक्र शनि राहु केतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा महादेव जी ऊपर चढ़ावो। ओम श्री गणेशाय नमः। पुष्पदन्त उवाच महिम्ना पादन्ते परमविदुषो यज्ञ सदृशी सुते ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्मै गिरावाच्य सर्वासुमति परिणामावद्रिगुणं भवापे सस्तोत्रे हरनिरपवादपरिगरातः वन्दानं तवज महिमा वाङ्मनसयोरतद्व्यावृत्या अतीधावन्दाकस्य न वचः मधुस्मितावाच परमं निर्मिस्तवदस्तं ब्रह्मन् किं वा मम वेदा पाणिपुरकथन पुण्येन भवता पुनः मीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमधनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्र जलं प्रपूर्य इति जाओ अतर्कैश्वर्ये द्वय नवसरदुस्तो तदीयकुतर्कोऽयं कौश्चिं मुखरयति मोहाय जगतः जन्मानो लोका किमभयभवन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्वाप्रत्यमरवरसंसेरतरमिदमतः पथ्यमिति च वैचित्र्यादजुकुटिलानापतजुषापदतन्त्रोपकरणास्तां तां वृद्धिं ददति भवद्भुवनिहितां नहि स्वात्मारमयति नागेन्द्रहाराय त्रिलोचन भुवनतारिणी करलतरङ्गे शङ्कर मौलिविहारं तव पादकमले ॐ नमामि यमुनामहं सकलसिद्धेतुं मुदा यज्ञोपवीतं ॐ दद्ना ॐ अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे प्रप्रवयमरे दञ्जात वेद संप्रियं मितरन्न सद्गुंशिकम् यदि यज्ञोपवीते समर्पयामि भगवान् चन्दन गङ्गुना तिलकर्यावो ॐ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं पुष्पवतीः प्रसूवरीः स्वामिव साजिद्वारे द्विरुधः पारैष्णवः ॐ बोलाई ये लाई दे देव તમે हाथी में बापड़ना है गुलाब को भी आप सफेद गुलाब सफेद मीठी मोरली वाला मीठी मोरली वाला गोपी ना प्यारा ओम जय काना कारा कामण गारा कान कामण बहु कीधा प्रभु कामण बहु कीधा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीधा ओम जय काना काना गोवर्धन में तोड़ो गोकुल ने तार्यो प्रभु गोकुल ने तार्यो इंद्रनो गर्व उतार्यो इंद्रनो गर्व उतार्यो जय जय गिरिधारी ओम जय काना काना गुणतणो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नीति वेद पुकारे नीति वेद पुकारे विपरो गुण गावे ओम जय देना प्यारा ओम जय काना काना तम मीरा दा प्यारा ओम जय काना काना हे
केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर शिवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति जाकर राम काज करिए कोया राम काज करिए कोया तो राम काज करिए कोया प्रभु चरित सुनिए को रखिए राम लखन सीता मन बसिए बोलो भाई सब संतन की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जलमादाय एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोऽद्य विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं अंतर्ध्वान्तं कुर्यात् ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरी परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो रणछोड़राय की गोविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बोलो व्यास नारायण भगवान की जय। गणनाथ सरस्वती की ओम जय। गोपीना प्यारा ओम जय चोरी मोहन चोरी यशोदा घेर वैकुंठ काली अमरगन की चारी तुझ पार के में नहीं आवे वाला जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् ॐ शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणम् ॐ शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणम् ॐ शिव परात्परा ओंकार शिव तव शरणम् ॐ शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणम् नमामि शंकर भवानी शंकर सां सदा शिव तव शरणम् ॐ शिव तव शरणम् ॐ शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ॐ शिव परात्परा महादेव ओंकारा शिव तव शरणम् हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश ॐ शिव हर हर महादेव ओंकारा शिव तव शरणम् ॐ शिव परात्परा शिव ओंकारा ભગવાન નંદ નંદનના ચરણોમાં વંદન. અધ્યાત્મ જગતની ચરમ સીમાએ સર્જાયેલી વ્યાસપીઠને વંદન. દેવભૂમિ હરિદ્વારના ચરણોમાં વંદન. ભાગીરથી ગંગા નદીના ચરણોમાં વંદન. અને જેના માધ્યમથી અજ્ઞાન યજ્ઞ ચરિતાર્થ થયો એવા મુખ્ય યજમાન શ્રી મધુસૂદનભાઈ મહાશંકરભાઈ જોશી, એમના ધર્મપત્ની પ્રતિમાબેન, એમના ચિરંજીવી પુત્ર દિતેશભાઈ, ધર્મપત્ની કૃષા, દીકરી ખ્યાતિ જમાય રૂપેશ. મનોરથ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. પિતૃ મોક્ષ શાંતિ એ તો સહજ થયા વગર રહે જ નહીં. પણ જે માતા પિતાના સંતાનો આવા સંસ્કારી હોય ને, ત્યારે મા બાપને ક્યારેય એની અધોગતિ થાય જ નહીં, એની દુર્ગતિ ન થાય. એની હંમેશા સદગતિ જ હોય
મા બાપને સંતાનો જ્યારે સંસ્કારી મળતા હોય તો મૃત્યુ પહેલાં જ એના આત્માને શાંતિ મળી જતી હોય, તો મૃત્યુ બાદ તો પછી પણ એટલે જ મનોરથનો પ્રયોગ આપણે ત્યાં કરાય છે. છતાં પણ એમના સ્વર્ગસ્થ પિતાશ્રી મહાશંકર કાલિદાસ જોશી, માતુશ્રી સ્વર્ગસ્થ લીલાબેન મહાશંકર જોશી અને એમના મોટા ભાઈ સ્વર્ગસ્થ મહેન્દ્રભાઈ મહાશંકર જોશી, મનોરથનો વિચાર આવે ને ત્યાં જ એનું ફળ ભાગવતમાં બતાવ્યું છે. અને વિચાર સાકાર થાય તો એ ઈષ્ટની કૃપા છે, પ્રભુની કૃપા છે. તો પ્રભુ કૃપાથી આજના દિવસની કથાનો મંગલ પ્રારંભ સુખદેવજી ભગવાન પરીક્ષિત રાજાને ભગવાને ગોવર્ધન ધારણ કર્યો એ કથાનું રસપાન કરાવ્યું. અને પૂજા કોની કરવી જોઈએ? ઇન્દ્ર કોઈ દેવ નથી, કોઈ ભગવાન, એની પૂજા ન હોય. ભોગનો એ તો દેવ છે. જેવા ઈષ્ટદેવ હોય એની પૂજા કરતા કરતા એનો આપણામાં થોડો ઘણો પણ આવેશ આવે. સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ કાલી માતાની ઉપાસના કરતા હતા તો એમને અંગ સ્ફુર્યા હતા એવા. તો ઇન્દ્રની એટલે ભગવાને જોયું પોતાના આંગણામાં કોઈ મોટો મહોત્સવની તૈયારી થાય. ભગવાને પૂછ્યું કે આ શાની તૈયારી? દર વર્ષે આપણે ઇન્દ્રનો યજ્ઞ કરીએ છીએ. તો કે કેમ? તો કે એ આપણને મેઘને આજ્ઞા કરે, મેઘ વર્ષા થાય ને પરિણામે આપણને જલ મળે. જલ એ જીવન છે. આપણો પશુપાલનનો ધંધો છે. ખેતરમાં સારો પાક થાય તો પાણી મળે, ઘાસચારો મળે અને આપણે સુખી થાય. તો ભગવાને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું કે પિતાજી નહીં, દર વર્ષે ઇન્દ્રનો યજ્ઞ કરીને ઇન્દ્ર મેઘ વર્ષા કરે એ તો માત્ર કલ્પના છે, ખોટું છે, અસત્ય છે, સત્ય નથી. આપણા સુખનું કારણ ઇન્દ્રનો યજ્ઞ નથી. તો કે આપણા સુખનું કારણ આપણા કર્મ છે. દેવ, ગુરુ અને બ્રાહ્મણોની અહીંયા નિત્ય પૂજા થાય છે. તો પિતાજી આપણા કર્મ જે છે, તમે દેવ, ગુરુ, બ્રાહ્મણોની પૂજા કરો છો, ગાય માતાની પૂજા કરો છો, એટલે સુખ ને દુઃખ આપણા કર્મથી જ પ્રાપ્ત થાય. ભગવાને બહુ સરસ અહીંયા એક શ્લોકમાં સુખ અને દુઃખના જન્મનું કારણ શું એનું સમજાવ્યું છે. કર્મણા જાયતે જંતુ કર્મણે હિ વિલયતે સુખમ દુઃખમ ભયમ ક્ષેમમ કર્મણે હિ વા વિપદ્યતે. સુખદ પરિસ્થિતિ પણ યદિ આપણને મળે છે તો સાહેબ એ મારા ને તમારા સારા કર્મનું ફળ છે. અને દુઃખદ પરિસ્થિતિ પણ જો મળે છે તો એ પણ આપણા ખરાબ કર્મનું ફળ છે. કર્મ પ્રદાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરઈ સો તસ બલ ચાખા. એક વાત યાદ રાખજો કે જ્યારે પણ કોઈ દુઃખ પડે ને તો કોઈને દોષ ન દેતા કે આના કારણે મારે આમ થયું, આને મને આ દુઃખમાં ને કષ્ટમાં નાખ્યો, મારી પથારી ફરી ગઈ, આને કન્યા દેખાડીને મારા છોકરાને ઘરમાં લાવ્યા, ધનોત્પન્નો અરે તારા કર્મનું ફળ છે. બીજાને દોષ જ ન દેવાય. કોઈ આપણને બતાવે ને આપણા ઘરમાં કોઈ પાત્ર આવે
કોઈ કે આ ગાડીમાં ને આમાં જાઉં ને પછી કે આમાં તો હેરાન થઈ ગયા ને આમાં તો પેન્ટ્રી કારે નથી ને. જીવનમાં ક્યારેય સાહેબ કોઈને દોષ ન દીશો. આપણા કર્મનું ફળ છે, બીજાને દોષ દેવાથી વધારે દોષનો ભાર માથે રહેશે અને પાપ વધી જશે આપણામાં. તો ક્યારેય ન સુખ માટે પણ કોઈ નથી નિમિત્ત બનતા હોય કોઈને કોઈ દુઃખ અને સુખના, પરંતુ આખરે તો એ આપણા કર્મનું જ ફળ છે. સુખમ દુઃખમ ભયમ ક્ષેમમ. અને આજ ભાગવતના શ્લોકને ગૌસ્વામીજીએ માનસમાં લક્ષ્મણજી મહારાજના મુખેથી બોલાવ્યો હતો. ગુરુ ન કહેવાના શબ્દ કઈ કઈના વિશે બોલે છે, તો ત્યાં એને પણ દોષ આપવાની ના પાડે છે. કાહુ ન કોહી સુખ દુઃખ કર દાતા, નિજ કર્મ કૃત ભોગ સબ દાતા. તો ગોવર્ધન લીલાથી ભગવાને ઇન્દ્રની પૂજા બંધ કરાવી. અને આપણે ત્યાં ઘણા એવા દેવતાઓ છે કે જે પ્રત્યક્ષ છે. સૂર્યનારાયણ ભગવાન પ્રત્યક્ષ છે. અગ્નિ દેવતા છે તો અગ્નિએ દીવાની જ્યોત, દીપ જ્યોતિ પરબ્રહ્મ દીપ જ્યોતિ જનાર્દન દીપ હર તુમે પાપમ દીપ જ્યોતિ નમસ્તે. પ્રત્યક્ષ છે. તુલસી માતાનો છોડ એ પણ પ્રત્યક્ષ શાલિગ્રામ. પીપળો પણ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. અને પીપળો જ એક અપવાદ છે કે એ રાત્રે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નથી બહાર કાઢતો, ઓક્સિજન છે. તો જે પ્રત્યક્ષ છે ને એની પૂજા પહેલાં કરવી જોઈએ. ભગવાન નથી કોઈ પથ્થરની મૂર્તિમાં, કે ભગવાન નથી કોઈ મંદિરની મૂર્તિમાં, કે ક્યાંય જાઓ તમે મંદિરે ગમે નહીં. ભગવાન તો ભાવનામાં છે તમારી મારી. ન કાષ્ટેષુ ન મૂર્તુષુ ભાવે વિદ્યતે દેવતા તસ્માત વિદ્યતે. કોઈ પણ મૂર્તિ હોય, ગમે એ ધાતુની પથ્થરની ગમે તે હોય, જો એ ભગવાન હોય તો એને વેચવા વાળો વેચે શું કામ? વેચે ખરું? એના માટે વસ્તુ જ છે. મૂર્તિ અનેક પ્રકારની માતાજીની ભગવાનની અને કિંમત જુદી જુદી હોય, પણ એના માટે વસ્તુ ગુણ છે. અને એ મૂર્તિ મંદિરમાં ભૂદેવો દ્વારા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયા પછી આપણો જે ગુણ છે એ ભાવનો છે. આપણે ભાવ રાખીએ છીએ કે આ ભગવાન છે, એટલે ભાવે વિદ્યતે દેવતા. આપણી ભાવના એવી છે. એટલે તો પ્રત્યક્ષની પૂજા ગીતામાં 3 પ્રકારના તપ બતાવ્યા છે. એમાં શરીરનું તપ છે, દેવ ગુરુ બ્રાહ્મણ ગાય માતાની, તુલસીનો ક્યારો છે, પીપળો છે, એની પૂજા કરવી એ શરીરનું તપ છે. અને જો પૂજા કરવી હોય તો મારા ગિરિરાજ પર્વત જે છે એ સાક્ષાત ભગવાન છે. બધા વિચારમાં પડી ગયા કે પર્વત ભગવાન હોય કે હા, તમે જે પ્રસાદ ધરાવો છો એ ઇન્દ્ર કોઈ દી આરોગવો આવ્યો કે ના? તો મારા ગિરિરાજજી આરોગવા આવશે. અને આજ એની ગિરિકંદરાઓમાંથી યમુનાજી અને વળી અરણ્યમાં ઘાસ ચારો બધું મળે, આપણે ચરાવવા જઈએ તો આપણે એના કારણે થઈને સુખી. આપણે પૂજા એની કરવી જોઈએ. અને બધી જ યજ્ઞની સામગ્રી હતી એ ગોવર્ધનની પૂજામાં લાવ્યા. અને 56 ભોગ જે હતા
માનસી ગંગાનું પ્રાગટ્ય કરીને ત્યાં ભગવાને ગિરિરાજનું સ્નાન કરાવી અને તમામ જે પૂજાની સામગ્રી હતી ષોડશોપચાર અને ભગવાન પોતે ગોવર્ધન બનીને એ તમામ પ્રસાદને આરોગ્યો. ચમત્કાર વગર નમસ્કાર નથી. બધાને હવે ખબર પડી કે રહેતા થા પાસ મેં સદા લેકિન છુપા હુઆ કિસ દેવતા ને આજ મેરા દિલ ચુરાય. આ બાજુ ઇન્દ્રને ખબર પડ્યા પછી કે ગોકુળના એક ગોવાળિયાએ વર્ષોથી થતો મારો યજ્ઞ બંધ કરાવ્યો. કોપાયમાન થયો, મેઘને આજ્ઞા કરીને હતો મહિનો ને છતાં એટલો બધો વરસાદ અને વરસાદ એટલો બધો થયો કે હવે આ અતિવૃષ્ટિથી બધું આખું વ્રજ ડૂબી જાય. બધા કે કનૈયા જો આપણે આપણા દેવનો અપરાધ કર્યો એટલે આ પરિણામ ભોગવવાનો વારો આવ્યો. ભગવાન કે જે દેવની આપણે સેવા કરી એ જ આપણી રક્ષા કરશે. અને પછી ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત અને ટચલી આંગળીના નખ ઉપર ધારણ કર્યો અને એક છત્ર બનાવ્યું. ઉપરથી પાણી નીચે ન આવે, પણ નીચેનું પાણી અંદર આવી જાય તો શેષ નારાયણને આજ્ઞા કરી આખા વ્રજની ફરતે જેમ શિવલિંગની ફરતે સર્પ હોય પછી એમ સર્પ બની ગયા. શેષ નારાયણ ફરતા વીટાઈ ગયા. ન પાણી જમીનમાંથી અંદર આવે ન ઉપરથી આવે. અને એક સુરક્ષા કવચ 7 દિવસ સુધી ટચલી આંગળીના નખ ઉપર આવડો મોટો પર્વત જે ગયા હશે અને ખબર છે કેવડો મોટો ગોવર્ધન 21 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ગોવર્ધનનાથજી છે. અને નાસાએ ચિત્ર લીધું તો મગરનો આકાર છે ગોવર્ધનનાથજી. આપણે તો માત્ર 1-2 કિલોની એક થેલી હાથમાં લીધી હોય ને તોય વારા ઘડીએ હાથ બદલવા પડે. અને 7 દિવસ સુધી અને એ ટચલી આંગળીના નખ ઉપર ભગવાને પોતાની શક્તિની અનુભૂતિ કરાવી વ્રજવાસીઓને. ઇન્દ્રને ખબર પડી, મેઘ સહિત આવી ભગવાનની માફી માગી. આગળ ગાયને લાવ્યો ઇન્દ્ર કે ક્રોધ આવી જાય, પણ ગાયને જોવે એટલે ભગવાનનો સાક્ષાત ભગવાન છે. પછી તો ભગવાનના શરણોમાં હવે જે નહોતા માનતા એ માનવા માંડ્યા. અનુભૂતિ થાય પછી તો શરણાગતિ આવે ને. અમુક માણસ હું ન માનું, ભગવાન ભગવાન જેવું કંઈ છે જ નહીં. પણ જેથી અનુભૂતિ થાય તેથી એને માનવું પડે. તું ઈશ્વરને માન કે ન માન, પણ એ તો તને માને જ છે. તને પ્રભુ ભાવે કે ન ભાવે, પણ તને તો પ્રભુ ન ભાવે જ છે. એટલે ગોવર્ધન લીલાથી જીવની શરણાગતિ ભગવાનના ચરણોમાં ત્યારે થાય કે જ્યારે અનુભૂતિ થાય. આમ વ્રજવાસીઓની હવે અનુભૂતિ છે ભગવાનના ચરણોમાં નંદ યશોદા સહિત. અને જ્યારે પણ ઈશ્વરની શક્તિની અનુભૂતિ થાય ને પછી જે પ્રભુ બધે જ છે એવી દ્રષ્ટિ મળે અને જીવન પણ આપણું વધારે ભક્તિમય બને. અને જ્યારે પણ ભક્તિમય જીવન વધે ત્યારે બીજા વિષયોના સુખ જે છે એના પ્રત્યેની એક રુચિ બદલાઈ જાય આપણી. અભિરુચિ અને રસ જે વિષયના માર્ગે હતા, ભોગના માર્ગે હતા, હવે ઇન્દ્રિયોનું ઉધર્વીકરણ થાય, જેને પ્રત્યાહાર કહેવાય. એ જ ઇન્દ્રિયો ભક્તિના માર્ગે હવે દોડવા લાગી. એટલે ત્યાર પછીની લીલા છે એ વરુણ ઉપર વિજયની લીલા છે.
એકાદશીનું વ્રત હતું, દૂધ અને ફલથી થાય, અને રાતના 12 વાગ્યા સુધીનું જાગરણ કરવું પડે. જાગરણ કર્યું વ્રજવાસીઓએ. પરોઢિયે 4 વાગ્યા પહેલાં નદીમાં સ્નાન ન કરાય, દોષ લાગે, અને સંધ્યા થઈ જાય, સૂર્યાસ્ત થઈ જાય પછી. નંદ બાબાને સમયનું ભાન ન રહ્યું, વહેલા સ્નાન કરવા ગયા તો દોષ લાગ્યો. વરુણ, જળના દેવ વરુણના અનુચરો નંદ બાબાને ઉપાડી ગયા, અને નંદ બાબાના ગુમ થવાથી બધાને થયું કે કેમ, શું થયું, ક્યાં ગયા છે? બધાના જીવ અધર થયા. અંતર્યામી પરમાત્મા, એનાથી કાંઈ અછાનું ન હોય. વરુણ લોકમાં ભગવાન ગયા તો ભગવાનની ત્યાં પૂજા કરવામાં આવી, અભિષેક કર્યો. નંદ બાબાને હવે નક્કી થઈ ગયું કે આ કૃષ્ણ એ કહેવા પૂરતો જ અમારો પુત્ર છે, બાકી નર રૂપમાં સાક્ષાત એ હરિ છે. પછી નંદ બાબાને છોડાવીને ભગવાન લાવ્યા. તો જળના દેવ વરુણ, જળની તન્માત્રા રસ, અને રસને માટે થઈ અને ઇન્દ્રિય છે જીભ. બીજા અર્થમાં આપણે આપણી જીભને છોડાવવાની છે. અને ક્યાંથી? તો કે આ વિવિધ પ્રકારના રસમાંથી. વાદ વિવાદ અને સ્વાદ, આ 3 કામ જીભ કરે, એનાથી એને છોડાવી. વાદ વિવાદ ન કરવો, એમાં સમય બગાડો, એટલો સમય ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, ભજન કીર્તન કરવામાં, તો એનો સદુપયોગ થઈ શકે. સમયની પલ અને અનાજની ક્ષણ બહુ કિંમતી છે, એનો ક્યારેય વ્યર્થ અને વેડફી ન નખાય. ટાઈમ પાસ કરવો હોય તો પ્રભુ ભજનમાં કરો, ભગવદ વિષયની ચર્ચા કરવામાં કરો. ટેવ પડી ગઈ હોય ન જાય, પણ એક સમય જ્યારે ભક્તિના માર્ગમાં થોડી સમજણ આવે ત્યારે પછી જીવન બદલાવવું જોઈએ. જિંદગી આમ નામ ન પૂરી કરાય. વાતો વાતોમાં બધું ખોયું આ મોંઘું જીવન, વાતો વાતોમાં ખોયું, વાતો વાતોમાં પૂરું કરી નાખ્યું. કાન દીધા છે તને કથા સાંભળવા, પણ નિંદા સાંભળવામાં બધું ખોયું. ગાય બધા, ગૌડાવે બધા, પણ જીવનમાં ઉતારો તો ખરા થોડું. ભક્તિ કરતા કરતા કીર્તન હોય, શ્રવણ હોય, પણ અર્થ ત્યારે સરશે કે એનું થોડું ઘણું પણ જીવનમાં કંઈક આચરણ કરીએ, ઉતારીએ. શ્રવણનું ફળ ત્યારે મળે જ્યારે થોડું ઘણું પણ એને જીવનમાં આપણે ઉતારીએ. તો વાદ વિવાદ અને સ્વાદથી જીભને છોડાવી. હવે તો જીભને એક જ સ્વાદ, જીહવે પીબસ્વા અમૃત મહેત દેવ ગોવિંદ દામોદર. અને જીભમાં જ્યારે બસ વાણી ભગવાનના ગુણગાન ગાવામાં તત્પર થાય ને પછી એક જીવ અને શિવ વચ્ચેનું અંતર ઓછું થાય. ભગવાનને મળવા માટેની બસ આ જીભ બહુ મહત્વની છે. ગુણગાન ગાઓ, અંતરનો નાદ જ્યારે આવશે અને મનની શુદ્ધિમાંથી હૃદયની શુદ્ધિમાંથી નાદ નીકળે છે, ત્યારે ભગવાન આવે. અને પ્રભુના નામ વગરની આપણી વાણી પણ નકામી છે. રામ નામ બિનુ ગિરાન સોહઈ, બસ ભગવાને વાણી આપે છે. તો એટલા માટે થઈને હવે પ્રસંગ આવે છે રાસલીલાનો. આ જીવને પણ ઈશ્વરના મળવું હોય, અંશીને અંશમાં મળવું હોય તો એના માટેની બસ, પછી કોઈ રસ નહીં, હૃદયની શુદ્ધતા હોય.
ભગવાને જ બધી ગોપીઓને આમંત્રણ આપેલું કે આપ બધા શરદ પૂનમની રાત હોય પધારજો. રાતના 12 વાગે 16 કિલ્લાનો ચંદ્ર ભગવાન રાસ રમે. આપણા ભારતમાં લગભગ કોઈ મહિનો એવો નહીં જેમાં ધાર્મિક વ્રત કે તહેવાર ન આવતું હોય. કેટલા બધા તહેવાર છે, ઘણો તો બહુ લાંબુ લિસ્ટ થાય, પણ તમારામાંથી કોઈ કહી શકશે ખરા કે સૌથી મોટામાં મોટો તહેવાર કયો? હા, કયો? ના ના ના, તહેવારની વાત કરું. વ્યવહાર તો વાત સાચી તમારી, એ તો 7 વારમાંથી મોટો હોય, પણ તહેવાર કયો? ફેસ્ટિવલ. બોલો, વાંધો નહીં. પછી આગળ એ તહેવારનો મહિમા ખૂબ છે. કઈ સૌથી મોટો તહેવાર હોય તો શરદ પૂનમનો છે સાહેબ. પૂનમ, માણસો પૂનમ ભરવા જાય, નોકરી ધંધા બંધ રાખીને જાય, હાલીને જાય, પગપાળા જાય. અને પૂનમ શું કામ? પૂનમને દિવસે ચંદ્ર અને સમુદ્ર વચ્ચે પણ આકર્ષણ થાય છે. સમુદ્રમાં ભરતી આવે. આપણે પણ પૂનમને દિવસે જોજો કેટલી ભરતી આવે, ભક્તિની આવે ને. નથી જતા આપણે? પૂનમ ભરે માણસો આખા વર્ષની. અને આકર્ષણ પણ છે. 16 કેલાયેલા ચંદ્રને પૃથ્વી વચ્ચે નજદીક પણ આવી જાય, હાવ અંતર બહુ ઓછું થઈ જાય. અને ભગવાન કૃષ્ણ એનામાં 16 કળા છે, પણ 16 કળાએ ભગવાન જો ખીલતા હોય તો શરદ પૂનમના દિવસે જ ખીલે છે. 16 કલાઓ. બહુ મોટામાં મોટો તહેવાર છે એ છે શરદ પૂનમ. નવરાત્રી પછી આવે. શરદ પૂનમની રાતડીને કાંઈ ચંદ્ર ચડ્યો આકાશ રે, આવેલ આશાવરા. શરદ પૂનમની રાતડીને કાંઈ ચાંદોરા. ભગવાનના લગ્ન છે, માતાજીના લગ્ન છે. આવેલ આશાવરા.
એવો મારો સાવરિયો પરત જીવનો ચોર રે હો મારો સાવરિયો જેવો રાધાને નંદનો કિશોર એવો મારો સાવરિયો પરત જીવનો ચોર રે હો મારો સાવરિયો
ભગવાને વૃંદાવનની અંદર એ શરદ પૂનમની રાત અને ચંદ્ર 16 કળાએ ખીલા અને ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર પણ 16 કળાએ ખીલા છે. ગોપીને ન કહેવાના બધા શબ્દ કહે છે કે અહીંયા શું કામ આવ્યા બોલો. સૌથી પહેલું તો એમ કીધું ભગવાને. હવે કોઈ આપણને ગળાના હમ દઈને જાય કે આ તારીખે ને આ વારે તમારા મારા ઘરે ચોક્કસ જમવા આવવાનું જ છે. જો નહીં આવો તો આપણે પછી સંબંધ નહીં રહે, આવવું જ પડશે તમારે. આટલો બધો આગ્રહ કરે, આપણને આમંત્રણ દે અને આપણને એમ થાય કે ભાઈ આજે બપોરે સારું સારું ભોજન મળવાનું છે તો સવારે ચા નાસ્તોય કરવો નથી, એટલે થોડુંક વધારે એટલે આપણે નાસ્તોય ન કર્યો હોય ને એના ઘરે જાય તો એ આપણને એમ કે લે અત્યારે ક્યાંથી ભૂલા પડ્યા, પછી કેવો મગજ જાય. સાચું કહેજો. એક તો આપણને ગળાના હમ દઈને આમંત્રણ આપ્યું કે મારે ત્યાં જમવા ચોક્કસ ને ચોક્કસ આવવાનું છે, અને પછી ત્યાં આપણે જઈને એમ કે લે અત્યારે શું ભૂલા પડ્યા. ભૂલા નથી પડ્યા, ભૂલા પરલોકમાં પરાય, અજાણ્યા લોકમાં ભૂલા પડે. તે તો અમને ગળાના હમ દીધા હતા, ગાયડું દેવા માંડી, કાઠલો પકડી લે અમુક તો એક તો નાસ્તો કર્યા વગરના આવ્યા છીએ અને હવે તું એમ કહેશ કે હું કામ મોટા પડે તે આમંત્રણ દીધું હતું. મલયુદ્ધ પણ થઈ જાય હું, અને પછી જિંદગી ભર એમ કે હવે તારા ઘરે તો હું તારી ગલીમાં આવે એ બીજો આવો ક્રોધ આવે ન આવે. સાચું કીધું. ગળાના હમદેને આમંત્રણ દઈ ગયા હોય પછી જાય તો ગોપીની હારે આવું જ ભગવાને કીધું. બોલો, આમંત્રણ દેનારા એ અને આજ ગોપીઓ આવીને તો કે શું કામ આવ્યા. રાતના 12 વાગે શરમ નથી આવતી પતિને, સાસુ સસરા જેઠ આ પરિવારને છોડીને આવો છો, અને તમે વનની શોભા જોવા આવ્યો હોય તો વનની શોભા જોઈને વયા જાઓ. અને જો તમને એમ હોય કે કૃષ્ણની હારે અમારું મિલન થશે એવો ભાવ રાખીને આવ્યો તો ભૂલી જાઓ. મિલન તો સમાન હોય, સામ સામે સમોડિયા એની હારે થાય. ક્યાં તમે ને ક્યાં હું. ભગવાને આવું શબ્દો કીધા. ન કહેવાના શબ્દ કીધા, પણ ગોપીની ધીરજ સાહેબ, એની માનસિક સ્થિતિમાં કોઈ ફેર ન પડ્યો. તમારા ને મારા જેવો તો રાતા ચોળ થઈ જાય. ગોપી નીચે જમીનમાં માથું રાખે અને પગના અંગૂઠાથી આમ ખોતરે જમીન. આ બધું બોલે એ પ્રેમથી સાંભળે પણ અસર કાંઈ નથી થતી. જે માણસને હૃદયમાં શીતળતા મળી હોય ને એને આ જગતના કોઈ પણ જાતના અપમાનજનક શબ્દો હોય કે કદાચ કોઈ મારી પણ લે ને તોય એની માનસિકતા અસ્થિર ન થાય, એ મોજ મસ્તીમાં જ રહે. છેલ્લે તો ભગવાને એમ કીધું કે કાંઈ ન કરવું હોય તો ગુજરી જાઓ, મરી જાઓ અહીંયા, પણ પાછા ન જાવ હોય તો મરી જાઓ. તો બહુ બોલવાનું હતું, બધું બોલાઈ ગયું, પછી કંઈ બાકી રહ્યું નહીં હવે બોલવામાં. પછી ગોપીએ કીધું કે હજી કંઈ કેવું છે તો હજી પણ તું કહી દે, પછી અમારો વારો. અમુક માણા પાણે આપણે રજા માગવી પડે. ભાઈ તું બોલ કે હા મને કંઈ થોડોક અવસર દઈશ. હજી આપણે એક શબ્દ પહેલાં તો એ આપણું અંડર એસ્ટિમેટ કરી નાખશે. આપણને બોલવાનો અમુક માણા તો આપણને વારો જ ન આવવા દે બોલવાનો. એ જ બોલ કરે. બહુ બોલવું નહીં. સાંભળવાથી નોલેજ વધશે, જ્ઞાન વધશે. ભગવાન શાંત થઈ ગયા. પછી ગોપીએ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો કે અમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપો, પછી અમે તમને કહી કે શું કામ આવ્યો. એટલે ગોપીએ પ્રશ્ન કર્યો કે કોઈ પત્નીનો પતિ વિદેશ ધન કમાવા જાય
અને આજ્ઞા કરીને જાય કે જો આ ઘરમાં મારો મોટો બધો ફોટો છે ને, તસવીર, એ જ હું છું. સંયોગનું સુખ તારે ફોટાની હારે માણવું, તસવીરની સાથે માણવું. વિયોગ સહન નહીં કરવાનો. અને પછી આવી રીતે એ પતિ વયો જાય અને પત્ની રોજ સંયોગનું સુખ તસવીરની સાથે માણે છે. અમુક વર્ષ પછી એક દિવસ એ પતિ એના ઘરે આવે, રાતના 12 વાગે દરવાજો ખખડાવે અને કહે કે દરવાજો ખોલ. પત્નીને ખબર પડી જાય છે કે મારા પતિનો અવાજ છે. એટલે ગોપી ભગવાનને કહે છે કે બોલો હવે. ત્યારે એ પત્નીનો ધર્મ શું? એનો પતિ આજ્ઞા કરીને ગયો છે કે આ તસવીર ફોટો એ જ હું, તો એને સાચો માનીને એની સાથે સંયોગનું સુખ માણશે કે પછી સાચે સાચો જે દ્વાર ઉપર ખખડાવી રહ્યો છે એને અંદર બોલાવીને સ્વાગત કરશે? તો ભગવાન કે એમાં નવાઈની વાત શું છે? ફોટાને મુકાઈ પડતો અને જે સ્વયં આવ્યો છે, દ્વાર ખખડાવે છે, તો એને અંદર બોલાવીને એનું અભિવાદન કરાય. ત્યારે ગોપી ભગવાનને કહે છે કે તો પછી તું અમને એમ કહેશ ને કે ઘરે તમારા પતિ, સાસુ, સસરા, આ પરિવાર એને છોડીને કેમ આવ્યા? તો ગોપી કે કૃષ્ણ, અહીંયા તું વૃંદાવનમાં વાંસળી વગાડી અને અમને બોલાવતો હો. અમારો જગતનો માલિક જે અમારો સ્વામી જે છે, જે સાચો છે, સાચા તો ભગવાન જ છે. ભગવાન કાયમ રહેવાના. ગોપી એમ કહે છે કે એવા વરને વરીને શું કરું જે આજ જીવે ને કાલ મરી જાય. મીરાબાઈ પણ કહેતા કે હું તો વરું વિઠ્ઠલ વરને કે મારો ચૂડલો અમર થઈ જાય. ગોપી ભગવાનને કહે છે અમારા ઘરે જે છે એ ફોટા છે અને તું સાચો સ્વયં જ્યારે આવીને ઉભારતો હોય, અમને બોલાવતો હોય, તો ઘરે કોણ રહે? તો બોલો, ગોપીને ભગવાને દેહનો ધર્મ સમજાવ્યો, તો ગોપીએ આત્માનો ધર્મ સમજાવ્યો છે. ભગવાને પરીક્ષા કરી અને ગોપીઓ એમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ કે ગોપીઓએ શરીર તો છોડ્યું છે ઘરથી, પણ મન પણ એનું અહીંયા મારી પાસે જ છે. મન ઘરે નથી. નકર ઘણીવાર એવું બને કે આપણે બહાર હોય, આપણું મન ઘરે હોય. આપણા મનને ને આપણા શરીરને મિત્રતા છે? થોડુંક પૂછી જો, અંદરથી તમે પૂછી જુઓ. મન હંમેશા તમે જુઓ ને તો મિત્રતા છે જ નહીં આપણા શરીરની હારે. આપણે ઘરમાં હોય તો એ બહાર હોય, આપણે બહાર હોય તો એ ઘરમાં હોય. ઘણી વાર કથામાં બેઠા હોય તો મન કથામાં ન હોય. એ તો કંઈક ને કંઈક વિચાર વાયુના ચક્રમાં ફરતું જ હોય, કંઈક યાદ આવી જાય. જેટલી ક્ષણ માટે પણ કથામાં મન જ્યારે બેસશે તો જ આપણને કથાના શ્રવણનો આનંદ આવશે. અમુકને કંટાળો આવતો હોય, મન કથામાં ન હોય. મનને કે ભાઈ એક આંટો મારી આવું, નીચે કંઈ કટક બટક હોય તો કરી આવું, ચા હોય તો ચા પી આવું, અથવા તો કોઈ કામ યાદ આવી જાય મોબાઈલ કરવાનું, તો એ વળી પાછા વયા જાય. એટલે મન કથામાં ન હોય તો કથા આપણામાં બેસવાની નથી. તો મન એ મહત્વનું. મન એવું મનુષ્યાણામ કારણમ બંધન મોક્ષિયો. બંધન અને મુક્તિનું કારણ જ મન છે, તમારું ને મારું. જે પોતે આ જગતમાં ગુરુ ભલે ગમે એટલા કરે, પણ જે પોતાના મનને સ્થિર કરી શકે એવી કોઈ એને સાધના, એવી શક્તિ મળી જાય. અને આવું તો કોણ ભાઈ જગત? અર્જુન જેવો અર્જુન પણ ભગવાનને એમ કહે છે
કે આ મન ચંચલ છે, તો એને સ્થિર કેમ રાખવું, એને કાબુમાં કેમ રાખવું? મારે સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ત કા ભાષા સમાધિસ્ત કિમ પ્રભાસેત કિમાસિત વ્રજેત કિમ. જે મનને સ્થિર વાળા રાખવા વાળા યોગીઓ, ઋષિ, સાધુ, સંતો કઈ રીતે રાખી શકે છે? તો મનને કાબુમાં કેમ રાખવું? સાહેબ, એક જ રસ્તો છે, એક જ ઉપાય છે. મનને મનગમતું તમે ન આપો. આ સજા છે મનની મોટામાં મોટી. ગુરુ તમે બનો, આત્મા તમારો મનનો ગુરુ બને. મનને જે કાંઈ મનગમતું હોય એ કદાચ સાંભળો ત્યારે તો ન જ આપો, એને જવા દો કે હું તને નહીં આપું. કોઈ વ્યસનની હોય એને માવો ખાવાની, બીડી પીવાની મનમાં તલબ લાગે, એટલે એ સૂક્ષ્મ જે વસ્તુ હોય ને એ આપણને બહાર લઈ જાય. પાણીની તરસ લાગે તો બહાર લઈ જાય. ઘણીવાર અમુક માણસો પછી આમાં અમે આવી જાય. મારે તો ભગવાન દયાથી મેં ઘણું જોયું. ઘણીવાર અમુક વક્તા હોય તે થોડોક ઇન્ટર પાડે, એ કે ગાઓ, ધૂન ભજન ગાઓ. એ પોતે ઊભા થઈને આમ વાહે એક પડદો રાખ્યો હોય, પડદા વાહે જઈ અને થમ્સઅપ પી લઈએ, પેપ્સી પી લઈએ, અને ચા આવી તો ચા પી લે, અને પછી હારે હારે તમાકુ આમ કરી આમ કરીને પછી આવે. એટલે જોયું છે મેં. આ કોઈ નિંદા નથી, આ સંવાદ છે, આલોચના નથી, સંવાદ છે. એટલે ઘણીવાર અહીંયા તો ભૂદેવો બે બધા સંગીતકારો બધા હે ને કામ બહુ હોય તો જ છોડે, કારણ કે ઘણું બધું કર્મકાંડમાં બધી તૈયારી કરવાની હોય, એટલે ઘણીવાર એ છોડી દે. અમારે બહુ સરસ બધા સંગીત ભાઈઓ છે, બધા છોડતા નથી. અમારે ઘણી ફેર એવું થાય, અમારે એક તબલચી આવતો હતો ને તો એ તો મારો મોબાઈલ પાછો સાયલન્ટ ન રાખે, અને સારું થાય એવું મારે ગાવાનું આવે ને એને જવાનું થાય, તો મારે શું કરવું? પછી મારે માઇકમાં બીજી કથા કરવી પડે. એટલે ભાઈ ક્યાં છો?